Hello students, in last lecture we have completed our pharmacokinetic part which is of the first chapter. Now we move towards the second part, that is the pharmacodynamic, which is also very important point of your syllabus. So as we have seen, that is what is the pharmacology, then pharmacokinetic, and now we are going to see the pharmacodynamic. So pharmacology is nothing but the pharmacokinetic and pharmacodynamic. ओके, सो फार्मॅकोलॉजी म्हणजे काय, ज्याच्यामध्ये आपण फार्मॅकोकायनेटिक स्टडी करतो, दॅट इज व्हॉट बॉडी डूज टू द ड्रग, आणि त्याच्यानंतर आता फार्मॅकोडायनॅमिक आपण त्याच्यामध्ये स्टडी करणार आहे, दॅट इज व्हॉट ड्रग डूज टू द बॉडी. ओके, इन फार्मॅकोकायनेटिक वी हॅव सीन व्हॉट बॉडी डज विथ द ड्रग, दॅट इज आफ्टर टेकिंग द ड्रग how body treat it or how body react to it, that is it shows its absorption, distribution, metabolism and excretion. These things we have seen in the pharmacokinetic. Now in pharmacodynamic we are going to see that is the what drug does to the body. म्हणजे हा ड्रग बॉडी सोबत किंवा बॉडी सोबत कसा ऍक्ट होणार आहे, दॅट इज हाऊ इट शोज इट्स ऍक्शन, what are the factors responsible for its action, or on which principle or by which mechanism these drug shows its action. These basic things we are going to see in the pharmacodynamic. So first we are going to see its definition, as we have seen in first part itself, but as we have started this part, so we have to see this. So definition is nothing but, it is nothing but what drug does to the body. It is not the definition, it is for your acknowledgement only. So definition is the study of biological and therapeutic effect of drug along with their mechanism of action is called as pharmacodynamics. So in this what we are going to see, its biological and therapeutic effect, okay, along with their mechanism of action. म्हणजे ड्रग घेतल्यानंतर तो ड्रग त्याचे काय बायोलॉजिकल चेंजेस बॉडीमध्ये दाखवतोय, by which way it shows its biological effect and therapeutic effect along with their mechanism of action. मेकॅनिझम ऑफ ऍक्शन म्हणजे काय, कोणत्या वेने तो ड्रग ऍक्ट होतो. म्हणजे सपोज आपण पॅरासिटामॉल घेतोय, व्हॉट इट शोज द ऍक्शन, दॅट इज इट ऍक्ट ॲज अ अँटीपायरेटिक. म्हणजे तो काय करतो, फीवर कमी करतो. पण कसा कमी करतो, ओके, बाय विच वे इट ऍक्ट ॲज अ अँटीपायरेटिक, म्हणजे कोणत्या वेने तो फीवर कमी करतो, that is nothing but the mechanism of action. Okay, so it is also refers to the drug effect and the drug action. Okay, so definition is this one. Okay, the study of biological and therapeutic effect of the drug along with their mechanism of action is called as a pharmacodynamic. Okay, so this point is for your acknowledgement. Okay, so it can be referred as a, it is nothing but the combination, or it is nothing but the drug effect and drug action. So what is the drug effect? That is what response shown by the drug. ओके, जसं की मी सांगितलं, तो ड्रग जर आपण पॅरासिटामॉल घेतोय, इट शोज द अँटीपायरेटिक इफेक्ट, दॅट इज इट रिड्युसेस द फीवर अँड ड्रग ऍक्शन. ओके, दॅट इज हाऊ इट शोज द रिस्पॉन्स, मीन्स बाय विच वे इट शोज इट्स रिस्पॉन्स, म्हणजेच त्याचा मेकॅनिझम ऑफ ऍक्शन. या दोन्हीचं स्टडी म्हणजे काय असणार आहे, इट इज नथिंग बट दी फार्मॅकोडायनॅमिक. ओके, सो ॲज इट शोज इट्स इफेक्ट, ऑब्वियसली वी हॅव टू नो द साइट ऑफ ऍक्शन. ओके, वेअर इट शो इट्स ऍक्शन, or what is the site of action. Okay, so sometimes two different drugs can produce the same response but site of action are different. Okay, so आपण बघितलं दोन different drug असू शकतात which can show the same response, that is which can show the same effect but at the different site. Okay, different site ला act करून दोन वेगवेगळे drug same effect तुम्हाला दाखवू शकतात. Okay, so example is the here they have given, that is the pilocarpine which produces the meiosis. Okay, meiosis is nothing but the contraction of the pupils. Okay, it produces meiosis by acting on the circular muscles of the eye. So pilocarpine कसा act होतो, both pilocarpine and morphine. Okay, two examples are here which shows the meiosis. हे दोन example काय करतात, meiosis दाखवतात into the eye but its site of action is different. Pilocarpine is act on the circular muscle of the eye and morphine is act on the third cranial nerve of the eye. ह्या दोन साइट वेगवेगळ्या साइटला ऍक्ट होऊन both are showing the same effect. So this is about the site of action. Then there are three types of site. Okay, जसं की आपण या आधी पण बघितलेलं आहे, that is there are three compartments of the body, that is the extracellular, intracellular and the cellular. So extracellular means what,
आउट ऑफ दी सेल. ओके, सो आउट ऑफ दी सेल म्हणजे काय आपण म्हणणार, फॉर एक्झाम्पल दे हॅड गिवन दॅट इज द अँटासिड्स. ओके, सो अँटासिड्स जे आहेत ते सेलमध्ये जाऊन ऍक्ट होतात का? नो, ऍसिड सिक्रेशन इज इनटू दी स्टमक वेअर इट शुड बी न्यूट्रलाइज. हे न्यूट्रलाइज झाल्यानंतर करतात अँटासिड्स. सो ही ऍक्शन कुठे दिसते? outside the cell दिसते. Okay, so that's why we have called it a extracellular. Next is the intracellular action, that is the into the cell, that is what we can say outer surface of the cell membrane वरती याची ऍक्शन दिसते. आता जेव्हा आपण न्यूरोट्रान्समिटर्स वगैरे या गोष्टी पुढे बघू तेव्हा कळेल. सो ऍसिटाइलकोलिन इज वन ऑफ द न्यूरोट्रान्समिटर which act on the cell surface and it shows its action. And next one is the cellular level, that is inside the cell or whatever the drugs which goes inside the cell, and this shows this effect. So this thing is actually not asked for the exams, but it is only for the your acknowledgement. Okay, so here we have seen the site of action. Next we move towards the principles of the drug action. Okay, so याच्यामध्ये आपण बघणार आहे कोणकोणत्या प्रिन्सिपल, कोणकोणते बेसिक प्रिन्सिपल्स आहेत फॉर द ड्रग ॲक्शन. ड्रग ॲक्शनसाठी कोणकोणते बेसिक प्रिन्सिपल्स इथे यूज केले जातात किंवा कोणकोणत्या वेजने ड्रग त्याची ॲक्शन दाखवतो हे आपण इथे बघणार आहे. सो इज द ड्रग डू नॉट इम्पार्ट एनी न्यू फंक्शन टू एनी सिस्टीम, दे ओनली अल्टर द पेस ऑफ ऑनगोईंग ॲक्शन. ओके, सो ड्रग डज नॉट इम्पार्ट एनी न्यू फंक्शन. ओके, ड्रग कोणतंही न्यू फंक्शन म्हणजे जे तिथे नाहीच आहे, जसं की आपण म्हणू शकतो ते किडनीला हार्टसारखं काम करायला लावत नाही ड्रग, किंवा हार्टला किडनीसारखं काम करायला लावत नाही. ते जे आहे कोणतंही न्यू फंक्शन तिथे ते इम्पार्ट करत नाही. इट ओनली अल्टर द पेस ऑफ ऑनगोईंग ॲक्शन, म्हणजे जी काही ऑनगोईंग ॲक्शन आहे जी तिथे बिघडलेली आहे, स्टिम्युलेशन झालं असेल किंवा डिप्रेशन झालं असेल, तर ती फक्त तिथे काय करतं, त्याचं स्पीड कमी झालं असेल तर वाढवतं, वाढलं असेल तर कमी करतं. ही ऍक्शन फक्त तिथे ड्रग काय करत असतं, अल्टर करत असतं. इट डज नॉट इम्पार्ट एनी न्यू ऍक्शन, कोणतीही न्यू ऍक्शन तिथे ते दाखवत नसतं. ओके, सो ऍक्शन ऑफ ड्रग, आता हे आपण बघितलं की ड्रग ऍक्च्युअली काय करत असतं. नाउ डेफिनेशन ऑफ द ऍक्शन ऑफ ड्रग. ऍक्शन ऑफ ड्रग मीन्स interaction between the drug and living system, organ, tissue, cell, resulting in modification of the existing function. Okay, so action of drug means what? It is the interaction between the drug and the living system, which is nothing but the organ, tissues or the cells, which results in modification of a existing function. म्हणजे जो सध्या फंक्शन करत आहे त्याच्यामध्ये फक्त ते मॉडिफाय करतं. जसं की मी सांगितलं, इफ डिक्रीजेस इट्स स्पीड, सपोज एखादं सिक्रिशन तिथे कमी झालं असेल तर ते वाढवतं, जर वाढलं असेल तर कमी करतं. इट ओनली अल्टर द ऍक्शन, दॅट इज मॉडिफिकेशन ऑफ द एक्झिस्टिंग फंक्शन. ओके, सो हे जे ड्रग ऍक्शन आहेत हे कोणकोणत्या वेजने दिसतात, कोणकोणते प्रिन्सिपल्स आहेत त्याच्यामध्ये, तर देर आर टोटल 5 प्रिन्सिपल्स, दॅट इज द स्टिम्युलेशन, डिप्रेशन और इनहिबिशन, इरिटेशन, रिप्लेसमेंट अँड सायटोटॉक्सिक ऍक्शन. सो या 5 वेने ड्रग काय करत असतो, ऍक्शन दाखवत असतो. वेदर इट बी स्टिम्युलेशन दाखवतो, डिप्रेशन दाखवतो, इरिटेशन करून तिथलं करेक्शन करतो जे डिस्टर्ब झालेलं आहे, किंवा रिप्लेसमेंट होतो, किंवा सायटोटॉक्सिक ऍक्शन तुम्हाला तिथे दिसते. ते आता आपण 1 by 1 डिटेलमध्ये बघूयात. फर्स्ट वन इज द स्टिम्युलेशन. ओके, स्टिम्युलेशन इज नथिंग बट द, आपल्याला माहिती देर इज अ इन्क्रीजिंग ऍक्टिव्हिटी ऑफ अ स्पेशलाइज्ड सेल. सो स्टिम्युलेशन इट रेफर्स टू द सिलेक्टिव्ह इन्क्रीज इन ऍक्टिव्हिटी ऑफ अ स्पेशलाइज्ड सेल. स्पेशलाइज्ड सेलची ऍक्टिव्हिटी इन्क्रीज केली जाते, त्याला आपण काय म्हणतो, स्टिम्युलेशन. सो एक्झाम्पल इज द ॲड्रेनालिन स्टिम्युलेट द हार्ट बाय इन्क्रीजिंग द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रॅक्शन. सो ॲड्रेनालिन काय करतं, इट इन्क्रीजेस द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रॅक्शन ऑफ द हार्ट. ओके, दॅट इज इट स्टिम्युलेट्स द हार्ट मसल्स. ओके, हार्ट मसल्सला स्टिम्युलेट करतं, त्याच्यामुळे काय होतं, हार्टचे जे फोर्स ऑफ कॉन्ट्रॅक्शन आहेत त्याच्यामध्ये काय होतं, इन्क्रीज होतं. नेक्स्ट वन एक्झाम्पल इज द पिलोकार्पिन स्टिम्युलेट्स द सलायव्हरी ग्लँड्स. ओके, पिलोकार्पिन काय करतं, इट स्टिम्युलेट द सलायव्हरी ग्लँड्स मीन्स व्हॉट, इट इन्क्रीजेस द सलायव्हेशन. ओके, सलायव्हरी ग्लँडला स्टिम्युलेट करतं म्हणजे काय, तिथे सलायव्हाचं सिक्रिशन ते काय करतं, इन्क्रीज करतं. नेक्स्ट वन इज द मॉर्फिन स्टिम्युलेट द CNS. मॉर्फिन काय करतं, सेंट्रल नर्वस सिस्टीमला स्टिम्युलेट करतं. सो दिस इज अबाउट द स्टिम्युलेशन, म्हणजे एखाद्या पार्टची किंवा एखाद्या सेलची, मसलची ऍक्टिव्हिटी इन्क्रीज करणे म्हणजेच त्याला काय म्हणतात, स्टिम्युलेशन और सेलची, स्पेशलाइज्ड सेलची. ओके, नेक्स्ट वन इज द डिप्रेशन और द inhibition, which is exactly opposite to the stimulation. Okay, so it refers to the diminution or decrease in the activity of the
स्पेशलाइज सेल. जर तिथे स्टिम्युलेशन झालं असेल तर काय होतंय, आपण डिप्रेसिव्ह एजंट्स तिथे देऊन काय करू शकतो, त्याची ऍक्टिव्हिटी कमी करू शकतो. लाईक दी बार्बिट्युरेट डिप्रेसेस द CNS. आता जसं आपण इथं बघितलं वरच्या एक्झाम्पल मध्ये आपण बघितलं मॉर्फिन स्टिम्युलेट द CNS. हे आपण कधी देणार मॉर्फिन, इफ डिप्रेशन कंडिशन इज देअर. ओके, इफ पेशंट सफरिंग फ्रॉम दी डिप्रेशन. ओके, डिप्रेशन कंडिशन जर पर्टिक्युलर स्पेशलाइज सेल्स मध्ये दिसत असेल तर तिथे मग काय केलं जातं, मॉर्फिन दिलं जातं आणि सेंट्रल नर्वस सिस्टीमची स्टिम्युलेशन कॅपॅसिटी वाढवली जाते किंवा स्टिम्युलेशन केलं जातं. त्याच्या एक्झॅक्टली अपोजिट जर स्टिम्युलेशन दिसत असेल, एक्सेसिव्ह ऍक्शन दिसत असेल तर तिथे काय केलं जातं, डिप्रेसिव्ह एजंट्स दिले जातात. दॅट इज द बार्बिट्युरेट डिप्रेसेस द CNS. नेक्स्ट एक्झाम्पल इज द ओमेप्राझोल डिक्रीजेस द गॅस्ट्रिक सिक्रिशन. ओके, सो इट इज नथिंग बट द अँटासिड. ओमेप्राझोल कधी दिलं जातं, ऍसिड सिक्रिशन जर जास्त होत असेल अशा वेळी ओमेप्राझोल दॅट इज अँटासिड दिलं जातं आणि त्यावेळी काय केलं जातं, हे गॅस्ट्रिक सिक्रिशन जे आहे दॅट इज द ऍसिड सिक्रिशन हे रिड्यूस केलं जातं अँड इट ऍक्ट ॲज अ antacid. So this is about the depression or we can say the inhibition. Next third one is the irritation. Okay, so mild irritation may stimulate associated function. Okay, so mild irritants जे आहेत, इरिटेशन म्हणजे काय पहिल्यांदा बघूयात. इरिटेशन जसं की आपण लास्ट इयर पाहिलं होतं, एक्झाम्पल पाहिलं होतं आपण सेना, दॅट इज द विच ऍक्ट ॲज अ इरिटंट पर्गेटिव्ह. ओके, सेना इज अ ड्रग विच ऍक्ट ॲज अ इरिटंट पर्गेटिव्ह. म्हणजे ते कसं ऍक्ट होतं, it irritate the smooth muscle of the intestine. इंटेस्टाईनच्या स्मूथ मसलला इरिटेशन प्रोड्यूस करून ते काय करतं, पर्गेटिव्ह ऍक्शन दाखवतं. ओके, सो इट शोज दी पर्गेटिव्ह ऍक्शन दॅट इज बॉवेल इव्हॅक्युएशन. ओके, लास्ट इयर आपण बघितलं होतं दॅट इज इट इज यूज इन अ ट्रीटमेंट ऑफ अ कॉन्स्टिपेशन. सो नॉर्मल प्रोसेस म्हणजे नॉर्मल फंक्शन काय आहे इंटेस्टाईनचं, दॅट इज इट शुड नॉट प्रोड्यूस कॉन्स्टिपेशन. But if there is a formation of a constipation, then in such cases we are giving their irritant purgative. So it shows its associated functions. Okay, stimulation of associated functions. So examples are the bitter tonic increases the salivary and gastric secretion and increases the appetite. आपण पाहिलं होतं लास्ट इयर एक्झाम्पल बरेच बघितलेले आहेत बिटर टॉनिक्सचे. सो व्हॉट दिस डूज, this increases the salivary and the gastric secretion. Due to this what happen, appetite increase होतं, म्हणजे भूक वाढीची औषधं ज्याला आपण म्हणतो किंवा भूक वाढते त्याच्यामुळे. नेक्स्ट वन इज द काउंटर इरिटंट लाईक द टर्पेंटाईन ऑइल increases the blood flow to the site of action, or we can say that there are some drugs like the Zandubam. Okay, सो हे काय करतात, आपण जेव्हा ते आपण पर्टिक्युलर एरियावरती अप्लाय करतो तिथे ते काय होतात, इरिटंट म्हणजे तिथे काय होतं, इरिटेशन होतं आणि त्याच्यामुळे डीप सीटेड पेन जे आहे ते आपल्याला जाणवत नाही आणि त्याच्यामुळे दीज आर ऍक्ट ॲज अ पेन किलर वी कॅन से. और टर्पेंटन ऑइल सारखे इन्फ्लामेशन मध्ये यूज केले जाणारे जे ऑइल्स आहेत ते काय करतात, ब्लड फ्लो तिथे ब्लड फ्लो ऍट द साइट ऑफ ऍक्शन काय करतात, इन्क्रीज करतात अँड दीज आर ऍक्ट ॲज अ counter irritant. Next one is a replacement. Okay, so it involve the use of a natural metabolites. Okay, याच्यामध्ये काय केलं जातं, नॅचरल मेटाबोलाइट्स और हार्मोन्स यूज केले जातात इन देअर डिफिशियन्सी ओनली. ओके, जर डिफिशियन्सी असेल तर हे हार्मोन्स तिथे यूज केले जातात, लाईक द इन्सुलिन यूज इन अ डायबिटीज मिलिटस, iron use in anemia, levodopa which is precursor of a dopamine is used in a Parkinson's disease. These are the examples of the replacement. And last one is the cytotoxic action, that is in this suppression or killing of a microbe or a cancerous cell without significantly affecting the host cell. म्हणजे याच्यामध्ये काय होतं, ड्रग काय करतो, मायक्रोबच्या सेलला, पॅरासाइटच्या सेलला किंवा कॅन्सरच्या सेलला किल करतो विदाउट अफेक्टिंग द होस्ट सेल, म्हणजे ह्युमन बॉडी सेलला अफेक्ट न करता जो बाहेरून आलेला मायक्रोब असेल किंवा पॅरासाइट असेल किंवा वी कॅन से एक्स्ट्रा ग्रोथ झालेला कॅन्सरस सेल असेल त्याला तो काय करतो, किल करतो. दिस इज कॉल्ड एज अ सायटोटॉक्सिक ऍक्शन. सो याच्या अंडर मॅक्झिमम जे आहेत ते काय येतात, अँटीबायोटिक्स येतात, दॅट इज द पेनिसिलिन, क्लोरोक्विन और द सायक्लोफॉस्फामाइड. ओके, सो दिस इज अबाउट द प्रिन्सिपल्स ऑफ द ड्रग ऍक्शन. ओके, आपण आज फार्माकोडायनामिक म्हणजे काय बघितलं, त्याच्यामध्ये त्याची डेफिनेशन पाहिली, साइट ऑफ ऍक्शन म्हणजे काय बघितलं आणि वी हॅव सीन द प्रिन्सिपल्स ऑफ द ड्रग ऍक्शन. ड्रग ऍक्शनचे प्रिन्सिपल्स कोणकोणत्या वेजने ड्रग ऍक्शन दाखवू शकतो हे आपण याच्यामध्ये बघितलं. ओके, थँक्यू.